نبوت کا لفظ دکھا دینا ہے تو پھر تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے. لو جی ہو گیا، ٹائم ہو گیا تھوڑا، ٹائم ہو گیا. جی ٹائم ہو گیا. جی جی دیکھیں میں نے ٹائم ذرا کوئی دوسرا مینج کر سکتا ہے واٹر صاحب تسی یا کوئی میں کر دوں گا، کوئی مسئلہ ہے جی تسی کر دیو، تسی نوٹ کر لو انہاں دا ٹائم تے شروع کرو. جی جی دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ سرسب شاداب ہے، پھل دینے والی ہے، روحانی وجود پیدا کرنے والی ہے، جیسی دوسری امتوں میں پیدا ہوتے رہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ یہ نبوت جو ہے جاری تو ہے لیکن یہ بانجھ ہے، تو ختم نبوت بھی ہو گئی ایک لحاظ سے جاری بھی ہو گئی. تو ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ختم ایک لحاظ سے جاری. اور مرزا صاحب نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 151 کہ جب یہ کہا جائے کہ خاتم النبیین کے بعد کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی نہیں دیا، اب محمد نبی نہیں آئے گا، یہ توہین ہے. تو آپ نے مرزا صاحب کا بھی یہاں پہ بحث نہیں ہے، آپ نے خدا کے حضور حاضر ہو کے یہ نہیں بتانا کہ مرزا صاحب پیدا ہو گئے تھے تو اس لیے ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ بنا لیا. آپ کا عقیدہ کی نبوت بانجھ ہے، یہ مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا اور وہ وفات پا گئے تب بھی موجود ہے. تو بھئی آپ نے قرآن سے دلیل دینی ہے کہ قرآن میں کہاں پہ وہ دلیل ہے کہ یہ نبوت نعوذ باللہ بانجھ ہے، توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ نے مجھ سے دلیل مانگی کہ نبوت جاری کہاں پہ ہے. دیکھیں سورہ المائدہ آیت نمبر 44 نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلے کرتے تھے. اب یہ جو انبیاء آتے تھے کیا انہوں نے تورات میں کوئی تبدیلی کی تھی؟ نہیں کی تھی. قرآن تو کہتا ہے تورات کے تحت فیصلے کرتے تھے. میں نے انبیاء کے نام بھی دے دیے. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ نبوت کا بانجھ ہونا، یہ ایسی کوئی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے ایسی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا. خود سے میرے پہ الزام لگا کے اس پہ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں. یعنی کہ ایسے ہی پوچھا جا رہا ہے جیسے کیا بٹ صاحب آپ نے اپنی والدہ کو مارنا چھوڑ دیا ہے؟ بٹ صاحب اس کا آپ نے جواب دینا ہے. یہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اب آتے ہیں مرزا صاحب کے اقتباس کی طرف. ملفوظات ہیں جی، جلد شاہ حرم ہے، صفحہ نمبر 41 ہے. مرزا صاحب لکھ رہے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، حد تک کا بیان نہیں ہو رہا، عظمت کا. کیا لکھ رہے ہیں؟ اور اس تقابل سلسلہ سے یہ بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری سلسلہ کا آخری موعود کس شان کا ہوگا، کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے. یعنی کہ مرزا صاحب خاتم النبیین سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی قرار دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان ہونا بھی اسی سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے. قرآن مجید کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یعنی محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں بلکہ وہ تو رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا تمام نبیوں کا. یہ ہے ختم نبوت کا اصل کانسیپٹ. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان ہونے پہ دلیل ہے، نہ کہ ان کی نبوت کے اوپر جو بھی آپ الزامات لگا رہے ہیں وہ. تو بٹ صاحب اپنا قبلہ درست کریں، بہت مہربانی. جی جناب میں نے مرزا صاحب کا حوالہ پیش کر دیا کہ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے دلیل دی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اب بیٹا بھی نہیں، اب امت نبی نہیں بھی آئے گا خاتم النبیین والی آیت سے، یہ توہین ہے. اور جس لحاظ سے انہوں نے کہا ہے کہ بالکل درست کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت لے کے آئے، وہ شریعت والے نبی ہیں. اور وہ امت میں نبی آ جائے تو وہ شریعت والے نبی کی حیثیت کو، اس کے پیغام کو، اس کے مقام کو کم نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے بطور آخری شریعتی نبی ہونے کے لحاظ سے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. نبی آتا ہے امت کو فائدے دینے کے لیے، اور کس شریعت والے نبی کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بطور انعام پیدا کی وہ جو ہے وہ میں اپنی امت کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں. تو آپ نے قرآن سے مجھے دلیل دینی ہے جاری ہونے کی. میں آپ سے دلیل مانگی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے دے دی. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی کی شریعت والی نبوت ہے، یہ نعوذ باللہ بانجھ ہے. مرزا صاحب کے حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کریں کیونکہ ہم مانتے ہیں دشمن نہیں پیش کیا کرتا. اگر یہ اصول مان لیا جائے تو آپ قرآن سلیمان رشدی سے جا کے سمجھیں. نہیں سمجھیں گے آپ، بھائی آپ نہیں ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اپنے عقائد کہاں سے کیسے سمجھانے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو. ابھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن سے آپ کے عقیدے کی کیا دلیل ہے. انتہائی توہین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ بانجھ قرار دے دیا جائے.
जबकि अल्लाह ताला हमें ये उसूल बयान करता है कि शरीयत वाले नबी की उम्मत में नबी आते हैं और वो उसको रोकता नहीं। शुक्रिया। स्क्रीन बड़ी कर दे, मेरे 2 मिनट ला दो। देखिए बार बार एक बात करते जा रहे हैं, ये बांझ 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 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि फिर तो मिर्जा साहब भी बांझ हुए कि मिर्जा साहब की अब ज़ुर्रियत के अंदर कोई नबी नहीं आ रहा, तो आप मिर्जा साहब की ज़ुर्रियत को बांझ समझते हैं? ये इल्ज़ामी जवाब, इसका जवाब आपने मुझे देना है। मैंने आपसे पहले एक सवाल किया था कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाने के बाद आप दलील मेरे से तलब कर रहे हैं अपने इल्ज़ाम की। जनाब आपने अपना मुकदमा साबित करना है कुरान और सुन्नत से, और आपने एक बात बिल्कुल दुरुस्त की, भाई हम कुरान को ना तो सलमान रुश्दी से समझेंगे, ना मिर्जा कादियानी साहब से समझेंगे, ना मुसैलमा कज़्ज़ाब से समझेंगे, और ना अजीम भट्ट से समझेंगे। हम कुरान मजीद को समझेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना उनकी अजीम शान को जाहिर करता है, ना कि उनके किसी हद तक करता है। मिर्जा साहब ने फिर बता रहा हूँ, कहते हैं ये कायदे की बात है कि आखिर आने वाला अजीम शान होता है, और यही वजह थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी ठहराया गया। अब अगर मिर्जा साहब किसी और जगह पर ये बात लिख रहे हैं जो कि उसकी इस बात के मुखालिफ है, तो साफ समझा जाएगा कि मिर्जा साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठे की बात में तनाकस नहीं होता। झूठे की बात एक जगह पर कोई और होती है, दूसरी जगह पर कोई और होती है। झूठे की बात में यही तो तनाकुस है जो आपके सामने आ चुका है कि झूठा ये बात कह रहा है, कभी कहीं पर कुछ लिख रहा है, कभी कहीं पर कुछ लिख रहा है। तो ये बातें आपको शायद समझ से आपकी बाहर है। कुरान मजीद से आयत पेश करें, रसूलुल्लाह के बाद नबी आने की कोई पेशन गोई हो वो पेश करें, कोई रसूलुल्लाह ने कोई ऐसी बात की हो कि मेरे बाद नबूवत जारी है वो पेश करें, फिर बात होगी। टाइम हो गया। जी जी, देखिए जो रूहानी तौर पे अंधे होते हैं उन्हें रूहानी जो तालीम होती है, रूहानी तहरीर है, उनमें तनाकस ही नजर आता है। यही जो अपना एतराफ़ है वो कुरान के दुश्मन भी कुरान पे करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला गायब है, फिर आगे जाके बात सूरतों में फरमाता है कि वो हाजिर है, वो गायब नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को सूखी मिट्टी से पैदा किया, दूसरी जगह पे फरमाता है कि हमने गिली मिट्टी। तो यही बात करते हैं क्योंकि रूहानी तौर पे अंधे होते हैं, और रूहानी तौर पे जो अंधे हैं उनको नबी की उसकी नबूवत नाउज़ बिल्लाह बांझ नजर आती है। जब आपने कह दिया कि भाई वहां से कोई नबी नहीं निकलेगा, जबकि कुरान हमें बता रहा है कि नबी आते हैं, शरीयत नबी की जो है उम्मत में, और शरीयत जो है वो जारी रहती है। मैंने आज रूहानी तौर पे अंधा होना तो साबित हो गया। अब आप कहते हैं कि हमें नबी की भाई ये जो आयात है ये नबी की सब नहीं हमारे सामने पेश की हैं। अल्लाह ताला मुझे बराह रास्त नहीं बताई। सूरह अल-माइदा 44 ये किसकी है? नबी की ने बताई हमें। फिर नबी की ने हमें अल्लाह ताला का फतवा भी बता दिया सूरह मोमिन आयत नंबर 44 कि यूसुफ की वफात के बाद हम ये समझ बैठे कि अल्लाह कोई रसूल नहीं भेजेगा, अल्लाह ताला ने उससे तजावत की, अल्लाह ताला तुम्हें गुमराह ठहराता है। तो ये जो फतवा है जो नबी की अपनी उम्मत को दिया कुरान में महफूज कर, ये मेरे लिए भी है। अल्लाह ताला फरमाता है इबरत हासिल करो इन आयात से, इन वाक़ियों से। जी जी करें बात। अरे पहली बात तो ये है कि भट्ट साहब आपकी मुझे बात अभी तक समझ नहीं आ रही। आप खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहे हैं या इजराए नबूवत का? अगर आप इजराए नबूवत का मुकदमा लड़ रहे हैं तो आपको एक कतई आयत देनी होगी जिसके अंदर से आपका मुकदमा साबित हो। मैंने आपको कतई आयत पेश कर दी है, मैंने आपको कतई आयत पेश कर दी है कुरान मजीद की, उसका मफहूम भी मैंने आपको बता दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी नबी का आना माना जाए, दावा नबूवत करने वाला माना जाए, तो मिर्जा साहब लिखते हैं उससे शान कम होगी ना कि ज्यादा। आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप तो मिर्जा साहब की बात भी नहीं मान रहे। मेरा ख्याल है कि आपके पास सिर्फ ये लाफ गजाफ के अलावा और कुछ नहीं है। ना तो आपने कोई आयत पढ़ी है और ना उसका तर्जुमा पेश किया है। सिर्फ रेफरेंस देने से आपका मुकदमा साबित नहीं हो जाता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना भी वक्त ज़ाया ना करें, ना हमारा वक्त ज़ाया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना ये मिर्जा साहब मानते रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते? मिर्जा साहब कहते हैं कि ना नया आएगा ना पुराना। आप क्यों मिर्जा साहब को नबी बनाने पर तुले हुए हैं? आपको लाहौरी हो जाना चाहिए अगर आपने वाकई खत्म नबूवत प्रोफेसर बनना है, तो जो कि मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते थे। तो आपके ये मुगालता लगा हुआ है, आपके मुगालतों का इलाज मेरे पास नहीं है, ना कुरान में है ना हदीस में है। क्यों? क्योंकि आप पे कुफल लग चुके हैं, आपके दिलों के ऊपर खत्म हो चुके हैं आपके दिल भी, नबूवत की तरह ना, जैसे नबूवत हमारे लिए खत्म हो चुकी है, आपके दिल खत्म हो चुके हैं। आपका टाइम हो गया, लेकिन ये समझ अच्छा नहीं आ एक मिनट रही यहाँ पर शहनशाह भाई रुकिएगा।
टाइम यार यहाँ मेरा पर जो लाजानी सी बहस कर रहे हैं मेरा- उसको हम कंटिन्यू बाद में भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरी असल में क्या है कि तरावी का भी वक्त है, तो इन्हें कहें कि वो आयत पेश कर दें। डॉक्टर जल्दी से, डू साहब इससे पहले करते हैं। मैं तरावी पढ़ने चला जाऊं। हाँ जी डॉक्टर डू साहब करते हैं, उतनी देर तक आप आ जाए तरावी पढ़ के, ठीक है जी। डॉक्टर डू तरावी साहब पढ़ के आ जाएं, बल्कि आप वाटर साहब से बात कर लें, वाटर साहब भी खत्म नबूवत को मानते हैं। यार मैं कर रहा हूँ ना शहंशाह साहब, क्या हो गया? डॉक्टर डू साहब मौजूद है, उनसे बात चलती है आगे, ठीक है ठीक है, ठीक है, जी जी। डॉक्टर डू साहब हाजिर है आप? करनी है जी डॉक्टर साहब बात। डू साहब से तो पूछ लें पहले, खुद ही फैसला हाँ। कर लिया आपने। मैं पूछ रहा हूँ उनसे, कोई जवाब दें। हाजिर हैं आप डॉक्टर डू साहब? वो भी मैंने आराम कहा कर इसके रहे। दरमियान एक सवाल, मेरी आवाज आ रही है? सरी साहब आप जी, ना जी। करें ना, आप खामोश होकर सुने जैसे सब सुन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, आपकी बात मुझे भी तो एक आध लफ्ज कहने की तो इजाजत है। तो यार इस तरह तो मुझे- आप जब गुफ्तगू खत्म हो जाए तो फिर पूछें, आप बीच में नहीं। जी ये डॉक्टर खत्म कब होएगी भट्ट साहब ये गुफ्तगू? यार अभी हो जाती है मेरे साथ डॉक्टर नहीं होती ना सर, ये आपको कोई खत्म चीज होने मुहैया वाली नहीं होती। वो नहीं होती, ये मतलब 1460 जी भट्ट साहब क्या कह रहे हैं? सब मिलजुल कर